इंडिया बॉम्ब कांड नूं जोड़ के देखा जाए तो ये बड़ी माड़ी गल है। और उन्होंने ये भी गल कही है कि मलिक ने सारा जीवन एजुकेशन च लगाया, स्कूल खोले, बिजनेस किया और उन्होंने हैरानगी हो रही है परिवार नूं कि ये दो जिहड़े नौजवान है जिन्होंने ये कतल किया है, जिन्हां ते पुलिस ने जिन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है और ये क्यों ये पिछे हन ये समझ तो उन्होंने बाहर है। तो सारी गलबात करने लई मेरे नाल होर कोई नहीं, सीनियर पत्रकार गुरप्रीत होरी मौजूद ने। गुरप्रीत स्वागत करते हैं तुहाडा। साडी साहब बहुत शुक्रिया मंच मुहैया करने लई, धन्नवादी हां तुहाडा मैं। और ये उन्हां दी डॉटर इन लॉ कह रही है कि सानू हजे भी समझ नहीं आ रही कि दूजी कम्यूनिटियां दे दो लोग ने, नौजवान ने और यूथ नू इस क्राइम के राह तो परा रखने लई उन्होंने स्कूल खोले, बड़ा अपना जो भी योगदान पाया एक पासे, तो हजे परिवार सदमे दे विच है पर हजे वो क्लीयर नहीं कि होया की। तुसी बहुत निगाह रख रहे हो सारे मामले उत्ते, की जानकारी है? देखो परिवार जो कह रहा वो कोई नवी गल तो नहीं कह रहा। परिवार पहले दिन तो यही कह रहा कि सानू लगता नहीं कि भी एयर इंडिया के नाल इसका कोई संबंध होएगा। हालांकि दिलचस्प गल एक होर ये भी हुई है कि पोस्ट मीडिया ने एक रिपोर्ट नशर की है जिसके मुताबिक उन्होंने अपने वालों ਜਿਹੜੇ एयर इंडिया कांड ਨਾਲ जुड़े हुए लोग इस जांच नाल खास तौर पर मलिक ਨੂੰ फॉलो कर रहे थे लंबे समय तो उन्होंने नाल उन्होंने गल्लां कीतियां और ये सिटा कढ़िया कि बहुत गिनती महसूस करती कि एयर इंडिया कांड नाल इस कतल का संबंध नहीं जापदा। भावें वो बहुत गिनती यो कह रही है पर पोस्ट मीडिया ने जिस तरीके नाल सवाल पूछा अपने आप च तो ये दसता है कि लोगों के मन च जहन च किधरे न किधरे सवाल पिया होया कि एयर इंडिया कांड नाल मलिक के हत्या का संबंध हो सकता है या नहीं हो सकता। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਘੁਦਮ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸੀ 2005 ਵਿੱਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 329 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਡ ਕੱਢ ਲਈ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜ ਲਏ। इस दौरान पुलिस यही कहती रही कि अजे कुछ भी कहना दावे नाल औखा है, सारिया संभावनाओं पर गौर किया जाऊगा, जरा कि वो कर भी रहे हैं। हुण जिहड़े आ दो गैर पंजाबी या गैर सिख फड़े गए ने और उन्होंने अपराधी पिछोकड़ है और खास तौर पर दोनों बारे दस्सिया जा रहा है कि जमानत के बाहर सी। सो इंज प्रतीत हो रहा कि यह सुपारी हत्या होएगी। हो सकता है किसी ने इन्हां तो मतलब पेशेवर तरीके नाल कतल करवाउण दी कोशिश की होवे। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੜ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕਤਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੁਣ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ लेकिन फड़े ना जाते, बॉर्डर टप जाते, तुहाडे नाल गुआंढ च ते इत्थे अमरीका है और बॉर्डर मैं एक दो बारी जो गया सड़क दे उधर अमरीका ते इधर कनेडा है, पता भी नहीं लगता कि तुसीं कदों अमरीका पहुँच गए। एबर्ट्सफोर्ड का इलाका मैं देख के आया कई पासे, तो वो इन्ना ईजी है अमरीका चले जाना, उत्थों फिर जाके रूह पोश हो जाना। पर यह हैरानगी की गल है कि इन्होंने एडा हाई प्रोफाइल ये व्यक्ति सी मलिक और उसका मर्डर किया, उत्थे घूमते फिरते रहे, गड्डी पता लग गई और पुलिस नूं पैड़ा नप रही सी इन्हां दियां। ये बंदे उत्थों भज्जे नहीं, अंडरग्राउंड नहीं होए किते, ये भी बड़ी हैरानगी की गल है। तो जदों हुण पुलिस ने बंदे फड़ लए ने, इस गल की काफ़ी आस हो गई है कि जे किसी ने सुपारी दे के किसी ने इस तरह कोई कराया भी है मर्डर, जे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी होएगी, आई थिंक पुलिस हुण नेड़े तेड़े पहुँच जाएगी। नहीं ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ तकरीबन जानकारी सामने आ जाएगी लोगों के, है ना। पर वेखना है कि भी ये लोग निशानदेही करते हैं या इन्होंने हवाले निशानदेही होती किसकी होंगी कि वो भी इन्होंने उपर का कोई बंदा होगा। देखो एक गल क्लीयर है कि मीडिया यह भी कह रहा है कि इन्हों का किसी संगठित ग्रोह नाल संबंध नहीं गा, जो गैंग सरगर्म ने उन्होंने संबंध नहीं जापदा। मतलब वो इस बेस से कह रहे कि अजे तक कोई पुख्ता सबूत नहीं गल दावे नाल कही जा सके।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਗਾਂਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ 23 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਜੋ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਨਾੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਬੇਸ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਅਟਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਨਾੜੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜੌਨ ਟੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਬੇਲ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਿਮੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੈ 18 20 22 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਮਰ ਵੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰੱਖੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਕੰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁਸਤ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਇਨਵੋਲਵ ਫੜੇ ਅਖੀਰ ਸੀਗੇ 2 ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਹ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜ ਹੋਏ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਕੈਸਟਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 2001 ਚ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ BC ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਵੀ BC ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 10 ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ। ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।